Okay, conjugate acid base. If which one will be conjugate acid, which one will be conjugate base? Like what is the conjugate question? Question is like I am giving this. Which one is conjugate acid of which one is conjugate conjugate acid of CO3 2 minus. Okay, so what will be this? Conjugate acid will be okay, conjugate acid will be 1 hydrogen more. Options are, then it will be better. Better. So conjugate acid will be 1 hydrogen 1, what is this, 1 more 1 H plus. Okay, like this one is my topics. 1 proton more 1 hydrogen plus more. Okay, so you will add a proton. When say conjugate acid, you will add 1 proton. Okay, you will add 1 proton, H plus 1 H plus, add, you will add 1 proton. So what will be? So this one will be H. Now this is CO3, now it will be HCO3, HCO3, and here is a 2 minus. Because it gain 1 plus, so it will be 1 minus. So this is the conjugate acid of this one. Okay, have you understood? Conjugate acid, this one. Conjugate. Yes, You will understand one. You will add. Now you have to give 1 minus. Conjugate acid. You must give positive. And 1 minus you should give, because if question come, I given to this is the 1 positive negative charge. Okay, like another question may come this way. This one is this one. Okay, like another question, which one is conjugate acid of this one? What will be conjugate acid of this one? You will add 1 more hydrogen here, this one with this. CO3, sir. You will add 1 H plus. You will add more 1 H plus. So what will be this one? If question come, what is the conjugate acid of this one? You will add 1 hydrogen. So 1 hydrogen, now it will be 2 hydrogen and CO3. Now minus sign, 1 minus sign, it gain 1 positive sign, so neutral. So there is no sign this one. Okay, for these reasons plus minus sign is important. 1 minus, no minus sign, 0 plus, this is important. This এখানে no charge. This one, here no charge. This is your question. Why this carbonic acid has no charge? This one, because this is 1 minus, it gain 1 plus, so neutral. Okay, here 2 minus, it gain 1 minus, again 1 plus, so 1 plus minus neutral, 1 minus remaining, so 1 minus. Okay, I have given a question, this one. I have given this question, which one is the conjugate base of OH minus? I have given question, which one is conjugate base of, I have given a question, which one is conjugate base of OH
minus. If say conjugate base, if say conjugate base, you will remove one H plus minus. You will remove one H minus. H plus minus you remove. If this minus H plus, then you will find conjugate base. So from you will minus one H. So what will be? Here is a one oxygen, one hydrogen. If you remove one hydrogen, it become only hydrogen. One hydrogen will remain. Okay. So here is a one minus. One minus. It remove one plus. One plus remove. So what will be? So it is one minus. If plus remove another minus plus, so it will be two minus. Hello, have you any question? Yes, sir. Key question. একটা হাইড্রোজেন এড করব কনজুগেট অ্যাসিড এর জন্য এখানে প্লাস আর এখানে মাইনাস করব এর জন্য মাইনাস তাই না স্যার? No, it is not actually. এখানে মানে পজিটিভ কমে যদি একটা এটা একটা পজিটিভ কি হবে কমবে একটা পজিটিভ না যদি একটা পজিটিভ প্রোটন অ্যাড হয় ইফ হাইড্রোজেন অ্যাড হয় একটা পজিটিভ বাড়বে না নি দেখো একটা নেগেটিভ আছে একটা নেগেটিভ Yes, sir. একটা পজিটিভ বাড়ছে বাড়ার কারণে এটা একটা নেগেটিভ আছে আর একটা পজিটিভ পাইছে মানে সমান নিউট্রাল হয়ে গেছে ঠিক আছে এখানে কোনো চার্জ নাই এখানে দিছিল দুইটা নেগেটিভ আছে আর একটা পজিটিভ পাইছে তে তার কয়টা নেগেটিভ রইলো একটা নেগেটিভ রইলো ঠিক আছে নি আর এইখানে দেখো আর তার কয়টা নেগেটিভ আছে একটা নেগেটিভ আছে সে একটা পজিটিভ দিয়ে ছাড়িচ্ছে স্যার, আমি স্যার ওইটার পরে যে মাইনাস দিছেন ওইটার কথা বলতেছি। ওইটার নি ইয়েস, ইয়েস স্যার, এটা না স্যার, ওইটা। ইয়েস স্যার। লাস্ট 3 নম্বর এটা মিডলে যে আছে স্যার। এটা বাইকার্বনেট এটা একটা মাইনাস আছে নো স্যার। একটা প্লাস পাইছে ওই যে আছে না স্যার, ওই যে মাঝে যে একটা আছে স্যার মিডলে। ওইটা ওই স্যার হাইড্রোজেন আছে। আচ্ছা আমি শুরু করি কোনটা ওইটা এইটা 3 নম্বর না এটা ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। 3 নম্বর লাস্টেরটা স্যার। OH মাইনাস জি। সে যদি একটা প্লাস ছাড়ি দেয় তার তো নেগেটিভ আর একটা বাড়ি যাব সে যদি একটা প্লাস ছাড়ি দেয় না তার নেগেটিভের আর একটা নেগেটিভ তার বাড়ি যাব আগে ছিল একটা নেগেটিভ তখন হয়ে যাবে দুইটা নেগেটিভ আর এখানে হাইড্রোজেন রিমুভ হয়েছে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ছিল হাইড্রোজেনটা বাদ গেছে তো একটা শুধু অক্সিজেন রয়েছে আর তখন এখানে অক্সিজেনের চার্জ আসলে একটা মাইনাস সে আর একটা প্লাস হারিয়েছে তার মানে মাইনাস আর একটা তার বাড়ছে দুইটা মাইনাস আছে ইয়েস স্যার। ওইটা হচ্ছে OH এর কনজুগেট বেস আর এটারে ওই রকমও দেখা যায় তুমি যে এরকম দেখছো এটা যদি মাইনাস থাকে এদিকে নিলে কি হয়ে যাবে ওইদিকে যদি আমি নেই এটারে কি হয়ে যাবে মাইনাস সাইনটা কি হয়ে যাবে প্লাস সাইন হয়ে যাবে বুঝছো না এটা ওই রকমও দেখা যায় ইয়েস স্যার। ওকে এটা হচ্ছে কনজুগেট বেস অফ দিস ওয়ান ওকে লিখে দেই কনজুগেট বেস ওই জিনিসটা অনেকে পারছো না কত ক্লাসে আর সবাই পাইছে দিস কোয়েশ্চন ওয়াজ প্রবলেম মাই গড চেয়ার থেকে পড়ে যেতাম আসলাম ওকে লিভ ইট নাও এখন আমি আজকে ক্লাসটা শুরু করি নাও আই এম গোইং টু স্টার্ট টুডেস ক্লাস that have you read it taken with scientific calculator? Yes, sir. Okay, multiple choice question. Okay, question 1. According to WHO, World Health Organization, which one is the tolerable ppm limit in arsenic in water?
It is 0.05 ppm in Bangladesh, and all other words 0.01 ppm. Okay, if the mass of 1 liter gas is 1.43 gram at STP, then the gas is এটা কেমনে হবে? Then the gas is, if the mass is which gas use this one? If the mass of 1 liter hydrogen 1 liter gas is 1.43 gram, then what is the gas? Oh, at STP. So how will do this question? PV equal to nRT using, how will do this question? PV equal to, how will you solve this question? PV equal to nRT, PV equal to nRT, then question number 2, like this one. That's the question number 2 maybe. So here will be PV equal to nRT. Okay, I'll find this W, PV W divided by mRT. Here given m, need to find m, I'll find. So what will be WRT divided by PV. PV. So here V equal to given 1 liter, W equal to given 1.43, and STP, what is the temperature? STP is temperature 0 degree Celsius. No, 0 degree Celsius. 0 degree Celsius STP te. Okay, so STP 0 degree. So W is 1.43. Okay, what is the R, gas constant? What will be gas constant? 8.0321. 8.083. 82. No sir, 8.0321. 31 नहीं, अच्छा 31. No sir, 8.031. 321, अच्छा 321. ओके, अच्छा আর 1 ও দিলাম। তারপর টি হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 0 ডিগ্রি টেম্পারেচার হইবে। আপনি তো সামনে অনেকগুলো জিরো দিয়েছেন। ফার্স্ট অফ অল হবে 8.0321। তুমি এইটা কেন করতেছো? আমি তো কি করব, এটা সবগুলো এই পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি করলে কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে হইব? সিজিএস এর এইটার আর এর জি না, লিটার এটিএম ইউনিট, ওইটা 0.82 ওটা ইউজ করতে হইব সব সময়। 0.821 ওইটা। এসআই ইউনিট ইউজ করবা এখানে নাই, এসআই ইউনিট ইউজ করবা ওই যেন কাইনেটিক এনার্জি বের করতে হইবে, আর কি আরএমএস বের করতে হইবে এসআই ইউনিট, আমি বলতে দিছি তো। আর পিভি ইকুয়াল টু এনআরটি করতে হইলে কি ইকুয়েশন করবাই? লিটার এটিএম এ কি ইউনিটে করবাই? লিটার এটিএম এ। ওকে, তো 0.821 0.8 কাটো, তোমার কথাই দিছি 0.821। ওকে, ঠিক আছে নি? আর এটা হবে কত? 200 কত? 73। আর পি কত দিয়েছে? প্রেসার কত? হোয়াট ইজ দ্য, আচ্ছা প্রেসার কত? এসটিপি তে প্রেসার কত? সবগুলো ভুলে গেলাম নি আমরা। এসটিপি তে প্রেসার কত? 760। হ্যাঁ
প্রেসার 1 atm মনে হয় এসটিপি তে স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার আমি দিছিলাম না একদিন এসটিপি তে প্রেসার কত Can you remember what is STP তে আর SATP তে প্রেসার কত STP তে প্রেসার কত SATP তে প্রেসার কত একটা অঙ্ক সব শেষ হয়ে আচ্ছা আমি এটা যে 1 atm তবে আমি দেখে নিচ্ছি 1 atm এটার সব আমিই তো বুঝেছি কত প্রেসার কত STP তে প্রেসার কত আর যে টেম্পারেচার ঠিক আছে টেম্পারেচার কত 273 এটা ঠিক আছে I'm not finding this is okay I am using this 1 atm not I'm fine not pressure 1 atm oh what is the volume volume to লাগবে volume given 1 liter volume to 1 sir 1 liter given okay so total আসে স্যার 32.05 pressure 1 আর এটা কত volume কত 1 liter এটা আর 1 লিটার আর লেখা রাখবেন কত আসে কত আছে 32.05 তো 32 গ্রাম পার লিটার এটা প্রায় তো এটা 32 গ্রাম কার মাস মলিকুলার মাস অক্সিজেনের গুড একটা পারছি মাত্র তো দিনে এটা কি অক্সিজেন ঠিক আছে এটা তো মুখস্থ আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য ইনভার্সন টেম্পারেচার অফ হিলিয়াম গিভেন for reducing the global warming should increase the use of petroleum fuel এটা না এটা তো হবে না না এটা কাট decrease the carbon emission is correct mass forestation should done this one is also correct so 1 and 3 should increase the use 2 and 3 this is wrong এটা actual answer cut okay this is actual answer is this one I should cut these things correct answer this one okay in this equation PB PT equal to BT equal to B naught plus B naught T 273 here the B naught is called heat coefficient এটা ঠিক আছে এটা বুঝলাম না okay which one is the conjugate base of this carbonic acid conjugate base so this one CO3 so which one will be conjugate base will be one hydrogen plus less hydrogen carbonate ওটা হ্যাঁ কার্বনিক অ্যাসিড এটা ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা which one is লুইস অ্যাসিড আমরা কি জানি ওই যে লুইস অ্যাসিড যে ক্যাটায়ন গুলো আর যেগুলোর মধ্যে অক্টেট ফিল নাই যেগুলোর মধ্যে অক্টেট হাফ অক্টেট ইজ নট ফুলড এগুলো হচ্ছে লুইস অ্যাসিড ক্যাটায়ন গুলো লুইস অ্যাসিড আর যেগুলোর মধ্যে অক্টেট ফুল নাই যেমন বেরিয়াম ট্রাইক্লোরাইড অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এগুলো কি লুইস অ্যাসিড তো এখানে বেরিয়াম ট্রাইক্লোরাইড হচ্ছে লুইস অ্যাসিড আচ্ছা একটু আগে একটু জিনিসটা দেখাই আচ্ছা এই তো তোমার ওটা আছে which one is conjugate acid of OH minus conjugate acid of OH minus ও অ্যাসিড বলছে জি না এটা কনজুগেট অ্যাসিড বেস বলে এ নাম্বার ঠিক আছে এটা কি বলছে কনজুগেট অ্যাসিড বলছে OH মাইনাস এর কনজুগেট অ্যাসিড কত হবে একটা প্রোটন বেশি করো এটার সাথে একটা প্রোটন যোগ বি হবে ঠিক আছে কি হবে বিটা হবে যদি অ্যাসিড বলে একটা প্রোটন বেশি যোগ করবে তখন হাইড্রোজেন হবে দুইটা দেখে ফেলো দেখো সমস্যা নাই আমরা বুঝার জন্য দিছি যেটা বুঝানির ওটা বুঝাইমু তো বুঝাচ্ছি তো আমি তো অপশন তো দেখতেছি কিন্তু তারপরে
আচ্ছা এটা যাই, আমরা পরেরটা যাই। একটা নিয়ে সারাদিন থাকা যাবে না। পেজ নাম্বার, থ্যাংক ইউ তাসলিমা। আর ইউ হিয়ার অর দিয়েছে আমার অবজেক্টিভটা? আসুন এইখানে। আচ্ছা আমার আরো দিতে হবে কিন্তু, আরো আমার সব চ্যাপ্টারে দিলে ভালো হয়। তুমি সময় পাইলেন দেন দিও, বুঝে? আমি অন্য সবাই এটা দিয়ে দিব, মানে আমি এগুলো ঠিক করে করে দিব। আচ্ছা, হুইচ ওয়ান ইজ রেসপন্সিবল ফর টেম্পোরারি হার্ডনেস অফ ওয়াটার? টেম্পোরারি হার্ডনেস, টেম্পোরারি হার্ডনেস মানে বাইকার্বনেট আছে কি হয় হার্ডনেস। টেম্পোরারি হার্ডনেস বুঝো তো? হার্ড ওয়াটার বুঝো নি? হার্ডনেস মানে কি? হার্ডনেস মানে পানির খরতা। পানির কি? পানির খরতা। এই যে কিছু পানির মধ্যে ফেনা হয় না, যে পানির মধ্যে সাবান গুললেই কিন্তু ফেনা হয় না, এগুলো হচ্ছে বলে খর পানি, এগুলো বলে হার্ড ওয়াটার। আর যেগুলোর মধ্যে সহজে পানির ফেনা হয়ে যায়, কাপড় কাচা খুব কাপড় সাবানের অপচয় হয় না, এগুলো হচ্ছে কি স্থায়ী ওয়াটার না কি তা? খর পানি। আর একটা কি মৃদু পানি না স্বাদু পানি? এটা ঝর্ণা এরকম, মানে টিলা টাক্কারও এরকম পাওয়া যায়, মানে ওই জায়গার পানি অনেক সময় ওইগুলো থাকে। আর যদি কোন সল্ট, ক্লোরাইড সল্ট, ক্লোরাইড সল্ট, সালফেট সল্ট, হ্যাঁ সালফেট সল্ট, আর কোন সল্ট? ক্লোরাইড সল্ট, সালফেট সল্ট আর কার্বনেট সল্ট, এগুলো হচ্ছে কি? কার্বনেট সল্ট অনেকটা দেওয়া, ক্লোরাইড সল্ট, সালফেট সল্ট আর কার্বনেট সল্ট, এগুলো হচ্ছে কি পার্মানেন্ট হার্ডনেস অফ ওয়াটার। যেমন ক্লোরাইড সল্ট বলে একটা সল্ট, সোডিয়াম ক্লোরাইড। সালফেট সল্ট একটা বলেছেন কপার সালফেট, হ্যাঁ। এটার একটা সল্ট বলেছেন ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম কার্বনেট মনে করো, এটা একটা সল্ট, হ্যাঁ। তো যদি বাইকার্বনেট থাকে, বাইকার্বনেট যদি থাকে, এটা কি টেম্পোরারি হার্ডনেস। বাইকার্বনেট থাকলে কি হয়? টেম্পোরারি হার্ডনেস, মানে যেমন টেম্পোরারি বাইকার্বনেটের একটা সল্ট বলো, যেন এটা হলো বাইকার্বনেট CO3-, এর একটা সল্ট কি হবে? ধরো এখানে সোডিয়াম দাও, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, হ্যাঁ। তো একটা প্লাস যোগ হয়ে যেত, এটা কি হয়ে যাবে? এটা প্লাস। যেমন সোডিয়াম বাইকার্বনেট যদি থাকে, এটা কি টেম্পোরারি হার্ডনেস। আচ্ছা, তো পরেরটাতে আমরা যাই, এটা ঠিক আছে, আনসার দেওয়া আছে। Amaga curves are based on which of the following relationship? দেওয়া আছে তো কি বয়েলস ল, বয়েলস ল অনুসারে তো করা হয়েছে, আমরা পড়াইছি মানে বয়েলস ল অনুসারে করা হয়েছে। এই বয়েলস ল, বি প্রপোর্শনাল 1/p, বয়েলস ল। আচ্ছা, next question is missing this is 11 12, it is 13 maybe, I have done mistaken. 19 20, it is 11, so here something mistake, it is 12. This one will be 12, question number 12. This one will be 11, this one is 10. Next question is now I want to show you new things. This one is not the main component, another things, এটা না, পরের পৃষ্ঠাতে একটা জিনিস দেখাই, তারপরে আমি এটা আসতেছি এগুলো। আচ্ছা এইটা দেখো, this one, Van der Waals equation for 8 gram of helium gas. Van der Waals equation for 8 gram of helium gas, তার আনসার দিছে এটা। So Van der Waals equation for 8 gram of helium gas, how this question come? This
van der Waals equation for 8 gram of helium gas. Okay, so van der Waals equation, what is van der Waals equation? B plus n square a divided by কত a কত রে divided by b minus 10 minutes remaining b minus nb equal to nRT 8 গ্রাম অক্সিজেনের জন্য van der Waals ইকুয়েশন কত হবে? এটা নিচে কত n স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2a না কিটা b স্কয়ার, আচ্ছা b স্কয়ার, b স্কয়ার। আচ্ছা এইখানে শুধু আমার n এর মানটা বের করতে হবে, n এর মান বসাই এই জায়গাতে আমি n এর মান বসাই দিব। n এর মানটা বের করো, n এর মান কত? w ডিভাইডেড বাই m, ঠিক আছে? কি হইছে মানে বিভাগে কি ইকুয়েশন করে? থ্যাঙ্কস স্যার বলতেছে। আচ্ছা এখানে w এর মান কত দেওয়া আছে? কত গ্রাম হিলিয়াম? এই তোমরা শুনতেছো নি? কত গ্রাম হিলিয়াম? 8 গ্রাম 8 দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আর এটা হিলিয়ামের মলিকুলার মাস কত? হিলিয়ামের মলিকুলার মাস মোলার মাস m 4 তে 4 নে হাইড্রোজেনের 2 তো ঠিক আছে। তো এখানে n এর মান কত বাড়িছে? 2 বের হয়েছে, ঠিক আছে নি? তো আমি এই ইকুয়েশনের মধ্যে n এর জায়গা 2 বসাই, ওটা হচ্ছে van der Waals ইকুয়েশন। এই জায়গা n এর জায়গা কত বসাবো? 2 বসাই, b প্লাস, তো n এর জায়গা 2 বসাইলে কত হইব? n স্কয়ার মানে 2 স্কয়ার, 2 বসাইলে 2 স্কয়ার মানে 4 ডিভাইডেড বাই a পরে b স্কয়ার, তারপরে b n এর জায়গা বসাও 2, এই জায়গায় n দেখতেছো, এই জায়গায় বসাও 2 আর এই জায়গা 2, n এর জায়গা 2 বসাও, ঠিক আছে? তো এইটা মানে b প্লাস 4a b স্কয়ার ইনটু b মাইনাস 2b 2rt, এই তো এটা p প্লাস 4a স্কয়ার 4a b ডিভাইডেড বাই স্কয়ার মাইনাস b 2b 2rt। ওকে এটা। আচ্ছা আর একটা দেখি, এই যে তোমরা আজকে যেটা পড়েছিলাম, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কনজুগেট বেস অফ OH HO মাইনাস, ওইটা এটা তুমি পারছো তোমরা। আচ্ছা হুইচ ওয়ান ইজ দ্য অ্যাসিড রেইন হ্যাজ দ্য লিস্ট সিগনিফিকেন্স ইন অ্যাসিড রেইনস? এইটা আসো দেখছি এখানে দিছে কি, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট ফর van der Waals ইকুয়েশন ফর দ্য 16 গ্রাম অফ হিলিয়াম গ্যাস। 16 গ্রাম হিলিয়াম গ্যাসের জন্য van der Waals ইকুয়েশন কত হবে? তো এখানে n এর মান কত? van der Waals ইকুয়েশনে n এর মান কত? এখানে n এর ভ্যালু তো আগে বের করতে হবে না, ঠিক না? নি ধরো এখানে, আচ্ছা আমি আমার ওই জায়গাতে করি, n এর মান কত? এটার জন্য n এর মান কত হবে? w ইকুয়াল টু w ডিভাইডেড বাই m। এইটা তো আমরা জানি 16 দিয়া দিছে, আর আমরা তো হিলিয়ামের জানি 16, সাইড মলিকুলার মাস ছিল 16 সাইড, তো এটা ভাগ করলে কত হয়? 4 পারে। তো 4 যদি বসাই এখানে এই সূত্রের মধ্যে 4 বসাই, যদি এখানে কত হবে? 4 স্কয়ার মানে 16 হবে, এখানে b মাইনাস 4b, এখানে 4rt, খালি হিলিয়াম দিয়েও দেয়নি আরটা, তো এটা ঠিক আছে। হ্যাঁ এইগুলো বেশিরভাগ ওই কনজুগেট অ্যাসিড বেস দিয়ে দিয়েছে, কনজুগেট দেখছো না, বেশিরভাগ কনজুগেট অ্যাসিড লুইস অ্যাসিড এগুলো দিয়েও দিছে, আর একটা খালি হিলিয়াম দিয়ে দেয় এখানে, এটার বাদ দিই। আর একটা বের করে আমি, অন্য কোনো গ্যাসে দেয় না, খালি হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে দেয়। ধরো
10 minutes remaining. You will join same link. আল্লাহ কোনটা দিয়ে আমি ওপেন করাম? ফটোশপ দিয়ে নি, আমি ফটোশপ দিয়ে এটা ওপেন করা না, আমার পেইন্ট দিয়ে আমি ওপেন করব এটারে। আমার পেইন্ট বলা পেইন্ট কি হইছে এটা? আচ্ছা এখানে আসো, এটা কি দিছে? ফর হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ভ্যান ডার ওয়ালস ইকুয়েশন ফর 28 গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাস? নাইট্রোজেন গ্যাসের জন্য ভ্যান ডার ওয়ালস ইকুয়েশন কোনটা? কত গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাস দিছে? নাইট্রোজেন গ্যাস দিছে 28 গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাস। 28 গ্রাম। তো এখানে n এর মান কত হবে? নাইট্রোজেন গ্যাসের জন্য এখানে W/m আমরা জানি তো W 28 গ্রাম দেওয়া আছে, আর নাইট্রোজেনের মলিকুলার মাস কত? 28। তো 28 রে 28 দ্বারা ডিভাইড করলে কত বার হয়? n 1 বার হয়, ঠিক আছে তো 1। তো এই জায়গাতে আমি 1 বসাই। b n স্কয়ার 1 মানে 1 স্কয়ার মানে 1 মানে b 1a তারপর b মাইনাস b ইকুয়াল টু 1 বসাইলে rt হবে। তো এটা হবে b প্লাস a ডিভাইডেড বাই b স্কয়ার ইনটু b মাইনাস b v মাইনাস b ইকুয়াল টু rt। কোয়েশ্চেন নাম্বার 4। এটাও ঠিক আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ লুইস অ্যাসিড? এই দেখো এটা তোমরা ভালো করে চিনো এগুলো। আর কি দিয়ে দেখানো লাগবে না, কিসে দি? এখন গ্যাস কনস্ট্যান্টের এসআই ইউনিট কত? 8.31 আবার এটা কি লিটার এটিএম এ যদি বলতো, সিজিএস ইউনিটে, লিটার এটিএম ইউনিটে বলতো। এটা তিনটা ইউনিট ভালো করে জেনে রাখিও। The pH of pure water is 7। আর কি জিনিসটা আমার দেখাইতে হবে? ওই যে গ্রাফগুলো দেখাইতে হবে, গ্রাফগুলো। হুইচ ওয়ান ইজ কারেক্ট গ্রাফ? গ্রাফগুলো আসে আবার অনেকগুলো দেখানো যাবে না। সামনের দিন কি একটা এক্সাম হবে? কি হবে? হ্যালো স্টুডেন্ট, অবজেক্টিভের এক্সাম হবে। অবজেক্টিভের কি হবে? কিসের এক্সাম হবে? এই চ্যাপ্টার 1 এই যে তোটি আছে না, এই যে তাসলিমা দিছে যেটা পেজ, সবগুলো পেজের উপর অবজেক্টিভ হবে। আমি ওইগুলো এই পিডিএফটা দিয়ে দিব, এটা তোমরা সব প্র্যাকটিস করবে। আর কিছু এই যে এইগুলো অঙ্কগুলো আমি চেঞ্জ করে দেবো, কিছু চেঞ্জ করবো, একটা দুটা চেঞ্জ করবো। এখান থেকে আসবে, এখান থেকেও আসবে, সবগুলো এখান থেকে আসবে। তবে এখান থেকে যদি দেই সবগুলো, এটা ঠিক হইতো না। ঠিক বুঝছো তো? তোমার তো কিছু শিখতে হইব। তো আমি একটা দুইটা এইখান থেকে দেখে বানাইয়া দিব। তো যারা এখান থেকে পড়বে, যেমন এটা তো আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। এটা যদি দেই হুইচ ওয়ান ইজ অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার, এটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচার যেটা সেটাও তো দিতে হবে, ঠিক না? মানে কিছু একদম চেঞ্জ করা যেতে হবে। যেগুলো নলেজ বেস এগুলো তো আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, ঠিক না? এগুলো থাকবে নলেজ বেস, ধরো দুইটা থাকবে কোয়েশন। এই শীটগুলো পড়তে হইব আর এখান থেকে অঙ্ক করতে হইব। যেমন আমি এইটারে আমি চেঞ্জ করে দিতে পারবো, যেমন ওইখানে 2 দিয়ে দিলাম, সেম অঙ্ক। তুমি এইগুলো যদি পারো ওইটাও পারবে, বুঝছো নাকি? নলেজ বেস যেগুলো আছে 20টা 20 মার্কের পরীক্ষা। হ্যাঁ তো সুন্দর একটা এক্সাম হবে আজকে। আর এই গ্রাফগুলো দেখে কোনটা কারেক্ট কোনটা রং। এই গ্রাফ আছে, কার গ্রাফ আছে? 3টে গ্রাফ দেখছো তো, আমরা যেন দেখাইছিলাম। আচ্ছা আজকে ক্লাস আর হবে না, লেস দেন 1 মিনিট আছে। এই যে গ্রাফগুলো দেখিও, বয়েসের লর 3টা গ্রাফ আছে।
আর চার্লসেল ডট একটা গ্রাফ আছে, এই গ্রাফগুলো দেখিও কোনটা কারেক্ট কোনটা রং। এখানে দুইটা দেখা দেওয়া আছে, 1 নম্বরটা রং দেওয়া আছে আর এই দুইটা কারেক্ট, এখানে 1 2 কারেক্ট। তো বুঝে গেছেন সামনের দিন কি পরীক্ষা দিবাই, অবজেক্টিভ পরীক্ষা। তো আজকের মতো শেষ। থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং টুডেস ক্লাস। আর এই শীটটা পড়িও, এই শীটটা সবগুলো পড়িও ভালো করে। ওয়ালাইকুম আসসালাম।